ආයුබෝවන් මේ ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන හැම කෙනාගේම මම ඉතාමත් වුමනාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ හැම තැනම ෂෙයා කරන්න. This request is made to every citizen of this country who watch this program to share it all over. This is so important. I address you, the police department and the security forces, and also the defense minister and the president of this country, Gotabaya Rajapaksa. Yesterday, I heard, I was passed the information by security forces, and the best OIC, who was selected the best OIC of the police, who is now based in London, the decision taken by the security forces and the, whatever the security establishment yesterday. There's a serious allegation against Deshabandhu Tennakoon. The DIG, I think it's the DIG, who's probably yes. And they have discussed as to how this situation should be controlled and what kind of method should be adopted. He has proposed, this is the challenge, this is the allegation against him. Sir, I put it to Deshabandhu Tennakoon, and if you have made a statement of that nature, it's a very, very serious violation of law. Now you're on the firing line. Now, if you made a statement and encourage the president to kill the innocent citizens, of course, you have to take the full responsibility, Mr. Tennakoon. And you will have decided to clear all this, protest, Goldface and elsewhere in the Parliament Road within 72 hours. And even yesterday night, an attempt has been made at the Goldface in the early morning to remove banners. And that is to create violence. And some or other they managed to stop it. Please do understand, being police officers, you are responsible to defend and protect the Constitution. You have nothing to do with politicians. You must understand you are paid by public funds. You are paid by the public funds and with the greatest difficulty, whatever the money, whatever the tax paid by the innocent citizens in this country who are subject to serious, difficulties right now. You know, even you know very well, no gas, no electricity, no power, nothing. So what kind of advice that you give? Being a responsible police officer, your duty is to advise the security establishment and the president with the right advice. So you all have given to clear the thing within 72 hours. Don't think whatever you discuss there is secret. No. There are people who take part in these discussions with the heart, who respect the sovereignty in the people, their fundamental rights. Therefore, you got to be very careful, Mr. Tennakoon. Right? You can do anything you like. Remember, the force of law will work against you. And criminal law will be set in motion against you. Please do understand, perform your office strictly according to the law and the Constitution. Because this message will go to today itself, yesterday itself. This message will go. If you think that you can solve this matter in this manner, that will be utter failure. United Nations Human Rights Council, United Nations Office in Colombo, and the IMF, every organ, every international body are already made to understand and whatever the development takes place here. Therefore, don't try to be, right? Don't try to mislead the innocent citizen, and don't try to, intimidate and subject the citizens to inhuman and degrading treatment and kill the citizens for no reason. The government should take full responsibility, and the Gotabaya Rajapaksa should take the full responsibility for all this. If you listen to the statement made in the parliament yesterday by Ali Sabri, against Ali Sabri by another minister, what Ali Sabri promised? He promised a brand new constitution within a matter of 1 year. Now we accept the full responsibility for making a utterly useless 20th Amendment. And he says, yesterday I met Mr. Silva, that is the man who was assigned the job to prepare a constitution, Ramesh De Silva, and he told me, the constitution is done. Gotabaya's constitution is completed. Now it is with the constitution, with the Gotabaya. Why not you declare? How come you make a constitution without the knowledge of the people?
You must put it to the people in the first place. It is the people's, it has to be the people's will. You run a country with the will of the people. Without the will of the people, you can't run the country. So I have to advise you, all of you, so about the discussions that you made, which is known to the international community. If you kill a single citizen in this country, you will be held responsible. Gotabaya Rajapaksa, please do understand. What you are trying to do is absolutely unlawful, and you will be dealt with very severely if you violate the law. And tomorrow itself, next Monday itself, this matter will come to Supreme Court. The Supreme Court has made known already the responsibility of the head of the state. Your responsibility is to defend the constitution and the rule of law, Mr. Gotabaya Rajapaksa. If you cannot do that, if you cannot defend the constitution and the rule of law, if you cannot defend the constitutional undertaking given to the nation in this country, I want to read it out for you, for your information and the information of the all police officers. The realization by all citizens of an adequate standard, this is the pledge made to the nation by you, right? Adequate standard of living for themselves, to the citizens and their families, including adequate food. Is that the way that you treat the citizen? Clothing, housing, and continuous improvement of the living standards of the nation, people of this country. This is what you have promised, Mr. Gotabaya. What you are trying to do now? Do you think that the international community is clueless? No, they know everything, every inch, every step that you take, right? Because there are people, අකම්පිත පුරවැසියෝ මේ රටේ ඉන්නවා, Mr. Gotabaya Rajapaksa. ඒක අකම්පිත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රටේ තවමත් ඉන්නවා, Mr. Gotabaya Rajapaksa. කරුණා කළා ඔය මෝඩ වැඩේ කරන්න එපා. එක දරුවෙක්ගේ ජීවිතේ විනාශ කළොත් මම ඊයේ රෑ 12ට මේක ජවිපෙල් ලාල්කාන්තර කතා කරලා ගිහුවා වහාම දැනුවත් කරන්න සියලුම දෙනාට මේක ඉතාම භයානක අවස්ථාවක් දින 3ක් ඇතුළත මේ වගේ අපරාධයක් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා කියලා. ඒකද මම නැවත මතක් කරනවා දේශබන්දු තෙන්නකොන්ට ඔබ දැනගන්න ඔබ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් ඔබට වැටුප් ගන්නේ රජයේ වැටුප් ගන්නේ ඔබේ මහ ජනතාව අතිශය දුෂ්කරව අය උපයන මුදලින් 150-60 බදු ගහලා මේ වයින් ඔබට කියන බද්දට ඔබට තියෙන වගකීමක් කරුණා කරලා ඒක තේරුම් ගන්න. ඊයේ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් මම ඔබට කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් පොලිස් නිලධාරීන්ට ඊයේ මේක කැලි කළාට පස්සේ මම මේක පොලිසිය නොකියන පණිවිඩය මම පොලිස් නිලධාරීන්ට කියන්න ඕන. The will of the people shall be the basis of authority for the government. සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්. ඔබේ තුවක්කුව කිසිම හේතුවකට ඔබේ හෘද සාක්ෂියට එරෙහිව පණ ගන්නන්න එපා. ඔබේ වගකීම මේ රටේ පරම අධිකාරී වන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට මිසක් කිසිම හේතුවට දූෂිත දේශපාලන අධිකාරිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට නොවේ. ඔබේ වගකීම, රජයේ වගකීම සෑම විටම මේකේ තියෙන සෝෂල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. මම ඉතා සරලව කියනවා පහළම ඉන්න පොලිස් නිලධාරීන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට රාජ්‍ය බලය මෙහෙවන රජයකට අමාත්‍ය මණ්ඩලයකට අමාත්‍යවරයා හා ජනතාව අතර තියෙන සෝෂල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් 5 years වලට ගිවිසුමක් තියෙනවා අලිඛිත ගිවිසුමක්. ඒ කාලය තුල යහපත් රාජ්‍ය පාලනය කළා නැවත ජනතාවගේ මතය ලබා ගැනීම සඳහා ජන මතයෙන් රජය පැත් කිරීම සඳහා ඒ ජනතාවට ඇති අයිතිය ගරු කිරීම තමයි සෑම පොලිස් නිලධාරියෙකුම සෑම පොලිස් ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුම අපේක්ෂා කරන්නේ. මේ මම ඔබට කතා කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් ප්‍රඥාප්තිය. Universal Declaration of Human Rights. ඔබට මේවා පොලිසිය කියන්නේ නැත්නම් කරුණා කළා මේ ටික දැනගන්න. මේ ටිකෙන් ඔබට කියන දේ මේවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. මොකද මේ අවස්ථාව ඉතාම බිහිසුණු අවස්ථාවකට මාතෘ භූමිය මුහුණ දෙන අවස්ථාවක්. ඒක නිසා මේක සෑම පුරවැසියෙක්ම දැනගත යුතුමයි. මේ මම දැන් මේ දෙන්නේ ඔබට දැනුවත් කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රඥාප්තිය. ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය 2007 නීතියක් බාරපත් කරලා තියෙනවා. පුරවැසියාට රැස්වීමේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස. ඒක ඇවිල්ලා අපේ නීතිය වගේම ජාත්‍යන්තර නීතිය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් ප්‍රඥාප්තිය 21 වෙනි ප්‍රඥාප්තිය කියන the right of peaceful assembly is recognized by law. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් තොර රැස්වීම ලෝකේ පුරා ජනතාවගේ අයිතියක්. No restriction may be placed on exercise of this right other than those imposed in conformity with the law which are necessary in the democratic society. අවශ්‍යතාවයෙන් පෙර තොර නැති
හුදෙක් 225ක් ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි නීතියක් ඇඳිරි නීතියක් දාන්න බෑ. ඒක කරුණා කරලා තේරුම් ගන්න. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙත් මේක 14 වන ව්‍යවස්ථාවෙන් අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුල් කරපු දෙයක්. And it is the duty of the state to take measures to public security, public order, and the protection of the public health and the protection of the rights and freedom of others. මේකත් අයලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 28 වෙනවා ගන්තියෙන් කියන දෙයක්. අනිත් පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම්, අනිත් පුරවැසියන්ගේ උරුමය හා ඔවුන්ගේ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සෑම රජ නිලධාරියෙක් හා ඔබ බැඳී සිටින ව්‍යවස්ථාවේ 4 වන උපලේඛනයෙන් ඔබ දියුරුමත් දීලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවට. මම මගේ ධූරය 10 වෙනි ගන්තියෙන් කතා කරන හෘද සාක්ෂි නිදහස ව්‍යවස්ථාවේ මම මගේ ධූරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ රටේ නීතියට. මම කිසිම අවස්ථාවක නීති විරෝධී නියෝග බලගන්වන්නේ නැහැ කියන එක ඔබ දියුරුමත් දීලා තියෙනවා. මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වරින් වර පුන තහවුරු කරලා තියෙන දෙයක්. කිසිම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට ජනතාව මර්ධනය කිරීමට, ක්‍රූර අමානුෂික වද හිංසා පැමිණවීමට මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ව්‍යවස්ථාවේ 11න් කියනවා පැහැදිලිවම ඔබේ වගකීම. ඉතින් මම කියනවා සෑම පොලිස් නිලධාරියෙකුටම මේ වැඩේ කරන්න පාවිච්චි කරන අය අහු වෙන්න එපා ඔබ. ඔබේ වගකීම ඇවිල්ලා රටේ නීතියේ ආධිපත්‍ය ගරු කිරීම හා ජනතාව පරමාධිපත්‍ය. මේ රටේ ඉහළම තියෙන මුදුන් මල්කට ජනතා පරමාධිපත්‍ය. ජනතා පරමාධිපත්‍ය තමයි ජනරජයේ විධායක ජනාධිපතිවරයා 4 ආයන්නෙන් කියන්නේ පත් කරලා තියෙන ඔහුගේ වගකීම මේකයි. රට අසමත් කළා, රට සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළා. මේ කරන වැඩවලට ඔබේ දායකත්වය දෙන්න එපා. මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පුනා කියනවා. ඔබ කියන කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් කියලා ඔබ කරුණා කළා. ඔබේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න මේක බරපතල වැරදි දෙයක්. ඊයේ මේ තත්ත්වයට මේ ගත තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් රටේ වගකීම පැවරෙන්නේ 225 හැසිරීම අපි දැක්කා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ 225 හැසිරීම තුලින් ඇයි ජනතාව මේ විදිහට මෙතන තියනවාද නිකන් අඩු ගානේ ගල් කටස් එකක් පාවිච්චි කරනවද? එහෙම නැත්නම් උණ වෙඩිල්ලක් අඩු ගානේ පාවිච්චි කරනවද? නෑ, මේක පුරවැසියෝ බල ගන්නවන්නේ තමන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය. ඒක මැඩ පවත්වන්න කිසිම දේශපාලන අධිකාරියකට කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. නීතිපති දැන් ඇවිල්ලා අපේ කතානායකගේ හැතිරීමෙන් පෙන්වන ඔහුත් ඇවිල්ලා පතෝල කරලකට නොදෙවිනි මේ කතා කරන්නේ ජනතාවගේ හඬ. නාගානන්ද කතා කරන්නේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් එහෙම නැත්නම් වෙන කිසිම සංවිධානයක් නෙමෙයි. අයිතිය මේ රටේ ජනතාවගේ අධිකාරී බලය ඍජුව බල ගන්නවද නීතිඥයෝ බැඳී සිටිනවා. ඔවුන්ටත් ඒ වගකීම තියෙනවා. මම ඔබට කිව්වා 27 අපි දියුරුමක් දීලා තියෙනවා. ඔබ දීපු දියුරුමමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග්‍රවංශකාරවරයා හැමෝම දියුරුමක් දීලා තියෙනවා. රටේ නීතිය ආධිපත්‍ය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පිළිහිටීමට හා ආරක්ෂා කිරීමට. ඒක තමයි මේ අවස්ථාවේදී නීතිඥ සංගමය, ඒ වගේම නාගානන්ද, ඒ වගේම තව නිදහස් නීතිඥයෝ දහස් ගාණක් ලබන සමුදායනකොට අනිවාර්යෙන් මේක චැලෙන්ජ් කරනවා. ඇයි? ඒක නීති විරෝධී. හදිසි නීතිය පනවන්න පුළුවන් මහජන ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් තියෙනවා නම් පමණයි. 225ට ආරක්ෂාවක් නැත්නම් විධායක ජනාධිපතිවරයාට ආරක්ෂාවක් නැත්නම් නීතියව භාවිතා කරමින් ජනතාව මර්ධනය කරන්න නීතියෙන් කිසිම රැකවරණයක් නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ. මේක මම මේ අද ඒ යවපු ડોකියුමන්ට් එක අද මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඉදිරිපත් කරනවා. මේක එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කිමිසම, ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ මූල්‍ය අරමුදල මේ ඔක්කොම ඉන්ටර්නැෂනල් මොනිටර් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මේ ඔක්කොම දන්නවා. ඒකෙන්ද ඔබ හිතන්න එපා මේ වැඩවලින් මේ රටට යහපතක් වෙයි කියලා. රට තවත් ගිලී යනවා. ඔබේ ඇස් පන අපිට මාතෘභූමිය ගිලී යනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ වගකීම දැන්වත් තේරුම් ගන්න. ඔළුව කල්ලන්දක් පාවිච්චි කරන්න. කරුණා කෙල්ලා. අර ජාන්තවංශ ස්වාමින් වහන්සේ කියපු දේ. එහෙම නැත්නම් අර අත්තංගනේ රතන. එහෙම නැත්නම් අරියදේව විලේකට. අන්න ඒ වගේ ස්වාමින් වහන්සේ කනකට ගිහිල්ලා අහන්න දස රාජ්‍ය ධර්මය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දස රාජ්‍ය ධර්මයෙන් රාජ්‍ය පාලනය කරන්න බැරි නම් ජනතාව මර්ධනය කරනවා නම් අන්තිමට ඔබට මැරෙන්න මොහොතේදී මහින්ද රාජපක්ෂටත් අදාළයි. ඔය කියන තිරුපතිවත්, ඔය තියෙන නානකාවත්, ඔය මොකෙක්වත් ඔබට එන්නේ ඔබේ හෘද සාක්ෂිය ඔබට දැඩිසේ. ඒ ඔබට ඒකට මුහුණ දෙන්න බෑ. ඔබට එන ඒ මොහොතේදී ඒ සිදු වෙන දේ ඔබට ඊළඟට ඔබේ ආත්මයක් පාසා ඔබට මේ කරපු අපරාධයට මේකට ඔබට ඒ කරපු අපරාධයට වග කියන්න වෙනවා. ඉතින් කරුණා කරලා ඔබ දන්නවා අර අඟුලිමාල චරිතෙත් අන්තිමට පුළුවන් වුණා ඇවිල්ලා ජීවිතේ ජය ගන්න, විමුක්තියට යන්න. ඒක ඔබට නොහැකියාවක් නැහැ. ඒකද හරි තැනකට යන්න. රට මර්ධනය කරන්න එපා. මාතෘභූමිය තවත් වලට දාන්න එපා.
තරුණින්ගේ ජීවිත විනාශ කරන්න එපා. කුඩා දරුදරුවන්ගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය, තමන්ගේ මාතෘභූමියට තියෙන අයිතිය, ඒ උරුමය විනාශ කරන්න එපා. මම ඒකින්ද මේ පණිවිඩය දෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට. මම ඔය කිසිම දෙයකින් සැලෙන කෙනෙක් නෙමෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. මම දැන් මේ අවස්ථාවේදී පොලිස්පතිවරයාට කිව්වා මගේ ජීවිතය ගැන රැකලාරණිය ඔබ බාර ගන්න ඕනි කියලා. එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔබ දැක්කා මම මේක නැවත පොලිසියට මේ අතරින් කියනවා පෙරේදා අභියාචන අධිකරණයේ පොලිස්පතිට මම කිව්වා පෙරේදාට ඉස්සෙල්ලා වහාම අරලියගහ මන්දිරයේ ඉදිරිපත් තියෙන සියලුම වාහන ඉවත් කරන්න. මොකද ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී. අධිකරණයේ නඩුව ගන්න ඉස්සෙල්ලා මට පොලිසියෙන් දැනුම් දුන්නා ඔක්කොම ඉවත් කරනවා කියලා. පස්සේ අධිකරණයේ නඩුව ගත්තත් ඒ නඩුව ඉවත් කරගත්තේ නැහැ. මොකද මෙතනින් ඉවර නැහැ. පොලිසිය දෙන්න ඕනේ රටේ ජනතාවට සහතිකයක් අපි නීතිය ආධිපත්‍ය ගරු කරනවා. පොලිසිය කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවට මිනිමම් ෆෝස් අවම බලය කියන එකට හිතුව මනාපෙට මිනිසුන්ට ඊයේ දැක්කා ඔබ. මම අද කතා කළා සුදත්ත තිලකසිට හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් කළා. ඇයි? කඳුළු ගෑස් කාලා. ඕවා මහ කැත වැඩ. ඔබට ಜಾති ඔබට වග කියන්නේ. ඕක කරන්න එපා. ඔබ දැක්ක කුඩා දරුවෝ ඉන්න මව්වරුන්ට පවා මේ හඳුළු ගෑස් ගව පොලිස් නිලධාරීන්. ඒ නිලධාරීන්ට මම නැවත කියනවා. පොලිසියේ මේ සේවය කරන නිලධාරීන් ඔබ කරන්නේ බරපතල වරදක්. ඔබටත් දරුවෝ ඉන්නවා, ඔබට මවක් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා ඔබටත් ගෑස් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඔබටත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රශ්න තියෙනවා, විදුලිය ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඔබටත් පෙට්‍රල් නැහැ. පැය 3-4 පොල්ලිමේ ඉඳලා මිනිස්සු පෙට්‍රල් ටිකක් ගහන 3-wheeler යනවා මිනිස්සු නිින්දක් නැහැ. කර්මාන්ත ඔක්කොම බිඳ වැටලා ඉවරයි. ඒවත් වැහෙනවා. ලෝක ප්‍රජාව මෙහෙම යන්න ඔබව දිහා බලන්නෙම නැහැ. ඒක මං කියනවා ඔබට. ඔබ ලෝක ප්‍රජාවෙන් ඔබ සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙන එක කවදාකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. කරන්න තියෙන එකම දේ වහාම ඉවර යන්න. වහාම පාර්ලිමේන්තු විසිර හැරීමේ වැඩපිළිවෙලකට යන්න. ඒකයි කිව්වේ වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයෙක් ව්‍යවස්ථාවේ 40 වෙනි වගන්තිය ප්‍රකාරව ඔබ ඉවත් වෙලා එතනටපත් කළා. ජාතික ලැස්තුවෙන් ඉවත් කළා. එතනින් 10 දෙනෙක් අරගෙන 7-5ක ලාභයක් වාසියක් අපේක්ෂා නොකර මාතෘභූමිය හරි තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් පිරිසකටපත් කළා. ඔබ මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු විසිර හැරීමට කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හා මහින්ද රාජපක්ෂ දෙන්නටම අදාළයි. මේ රටේ ජනතාවට මේ මොහොත වෙනකොට 225 කරේ කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ කටයුතු කරපු ආකාරයෙන් අපි ඒක රටේ දැක්කා. මොන තරම් තුට්ටු දෙකේ වැඩද කළේ කියන එක. මොකක්ද ඒ කළේ? මේ ජනතාව පත් කළ ඡන්දයෙන් පත් කරපු මිනිසුන්ගේ හැසිරීම මෙහෙමද? මේ මිනිස්සු කොහෙද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන මොනවද දන්නේ? මොනවද තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නේ? මෙහෙමද රටේ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් පත් කරපු මිනිස්සු? මොකද්ද මේ public trust doctrine of public trust එක මෙහෙමද ගරු කරන්නේ? ජනතාව සමග තියෙන මොහුන්ගේ තියෙන ගිවිසුමක්, ඒ වගේ මොහුන්ට තියෙන විශ්වාසවන්තභාවය පිළිබඳ සිද්ධාන්තය ගරු කිරීමේ වගකීමක් මේකෙකුටවත් එක පැත්ත පලාතේ නැහැ. ඒකද මම ඔබට කියනවා මේක කරුණා කළා සෑම කෙනා අතටම මේ මම කතා කරන කතාව බෙදා හරින්න පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. අපි ලබන සඳුදා වෙනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මේ ගත්ත පියවරට එරෙහිව අධිකරණයට හදිසි නීතිය පැනවීම මීට ඉස්සෙල්ලත් පැනපු අවස්ථාවේදී මනාගනන්ද හා නීතිඥ සංගමය ඒක කතා කළා අධිකරණයට ගෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා ඒ සම්බන්ධව අපි අපේ මතය ප්‍රකාශ කරපු හැටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒක ඉවත් කරගත්තා. මම නැවත කියනවා ජනතාවට කිසිදු ආකාරයක ජන ජීවිතයට තර්ජනයක් නැති අවස්ථාවක 225ට තර්ජනයක් ඇති අවස්ථාවක මහජන ආරක්ෂක පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මහජන ආරක්ෂක කියන වචනේ කියන්නේ ජනතාවට තියෙනවා නම් ආරක්ෂාව නැති තත්වයක් ඒතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් 225 ආරක්ෂාවට ඔබට කිසිම හේතුවකට මහජන ආරක්ෂක පනත බල ගන්නවන්න බෑ. මම මේක පාවිච්චි කරනවා සජිත් ප්‍රේමදාස ඊළඟට TNA මම ඊයේ TNA මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කිව්වා වහාම ඉල්ලා අස්වන්න පෙන්වන්න එපා. don't give a kind of a legitimacy. මේ පාර්ලිමේන්තුව නීති අනුකූල බවක් ලෝකෙට පෙන්වන්න එපා. වහාම ඉවත්වන්න. මේක අපිට මේ තත්ත්වය අපිට රටේ පුරවැසියාට මුහුණ දෙන්න බෑ. උන්ට අද කර කියා ගන්න දෙයක් නැති තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉල්ලා අස්වන්න. සජිත් ප්‍රේමදාසත් මම මේක අවස්ථාවගෙන වහාම ඉල්ලා අස්වන්න. අනුර කුමාර දිසානායකට මුස්ලිම් කොංග්‍රස් එකට ඊට අමතරව ඉන්න අනිත් සුළු ප්‍රශ්නවලට පක්ෂවලට සියලු දෙනාම ඔබ කොන්දේසි විරහිතව ජනතා පරමාධිපත්‍යයට ගරු කළා. ඔබ කෙරෙහි ජනතාව තබා ඇති විශ්වාසය ඔබට දීපු ඒ ඡන්දය දීපු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම ඔවුන්ගේ ජීවිතයට ඇති අයිතිය ඔක්කොටම ඉහළින් ඒක ගරු කළා වහාම ඉවත්වන්න. පොහොට්ටුව අපි දනගස්සමු. අපි මින් ඉදිරියට මුළු රටම අක්‍රිය කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම ආයතන වැඩ නවත්තන්න ඕන. මෙහෙම කරන්න දෙන්න බෑ. මේ ජාතික වැඩ වර්ජනයකට ගිහිල්ලා මොවුන්ට මේක දැනෙන්න කරන්න ඕන. මේ ඇරෙන්න කිසිදු ආකාරයකට අපිට මේක දිරිමත් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒකම කියනවා අපේ පුරවැසියන්ට කිසිම හේතුවකට ඊයේ රෑ ගෝල් ෆේස් එකේ වෙච්ච දේ මට කිව්වම මම කිව්වේ. මේ නාගානන්ද මෙහෙම හිටියට ඔහුට නොකරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි මම ඔබට කිව්වේ ගෝඨාභය. ඔබටත් එතෙන්ට එන්න පුළුවන්. හැබැයි අකම්පිත වෙන්න ඕනේ.
ඔබට මම කියලා ඇති අනන්තවත් කියනවා මොනවද කියේ? කයං විරාගං අමතං පනීතං. ස්කන්ධ පංචකේ පිනවීමෙන් ඔබට ලබන කිසිම සුවයක් නැහැ. ඔක තුට්ටු දෙකකට වැඩක් නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔබ අහලා ඇති මම කියලා තියෙනවා සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච self restraining thoughts deeds and words. සිත කය වචනේ සංවර කරගන්න. ඔය කුණු වැඩ වලින් ඔබට ලැබෙන පළක් නැහැ. ඔබට අනාගත ජීවිතයකුත් නැහැ. දිට්ඨිංච අනුප ගම්ම සීලවා. ඒක නැති කරගන්න එපා. කාමේසු විනයගේ දන්. කාමයට ගිජු වීමෙන් මෑත් වන්න. ඒක තමයි කිව්වේ ප්ලේටෝ කිව්වේ බෞද්ධ දර්ශනයේ මත තමයි ඔහු කතා කළේ. ඔහු බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි. ඔහු කතා කළේ දස රාජ ධර්මයට 100% අනුකූල දර්ශනයක්. මොකද්ද? නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ලෝකයේ ස්ථාපිත කළ හැක්කේ පැහැදිලිවම පුද්ගලයෙකුට ඔහු ළඟ තියෙනවා නම් මොකද්ද? නිර්ව්‍යාජත්වය හා පාරිශුද්ධත්වය. ස්පිරිචුවැලිටි කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම අතහැරලා පොදු යහපතට තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරන පුද්ගලයෙකුට පමණයි මේක කරන්න පුළුවන්. කරුණා කරලා දැන් අර මම රොමේස්ලා කියපු ව්‍යවස්ථාව රටට දාන්න. ඔබ දාන්න එළියට. එතකොට ජනතාව තේරුම් කරයි ජන සම්මත ජනරජ ව්‍යවස්ථාව හා ඔබේ ව්‍යවස්ථාව අතර අහසට පොළොව වගේ වෙනසක් දනි. ජනතාවට රට ඉදිරියට මෙහෙවීම සඳහා ගෙනාපු ඒ වැඩපිළිවෙල දියත් කරන්න ජනතාව තේරුම් ගනි අපි මොකද්ද තෝරගන්නේ කියලා. මම ඒකින්ද ඔබට ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලනවා නැවත වතාවක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට, ඒ වගේම ශවින්ද්‍ර සිල්වා, ඒ වගේම තෙන්නකෝන් දේශබන්දු තෙන්නපු ඔබ දේශබන්දු කියලා ගත්තේ ඕව කරන්නද? මේ සියලු දෙනාට මම ඉතා තරයේ මේ ප්‍රකාශය කරනවා do not abuse your public office to insult your nation. Respect the rule of law, respect the constitution, respect your constitutional obligation to the nation. All what I talk is already gone to the international community. They will not. Now this fellow who Ali Sabri said we don't have even funds to even import one shipload of gas. Is that the situation? That is the right situation. That is the correct position of this country. We don't have resources. We have no foreign reserves. Therefore, Ali Sabri must take the full responsibility for doing this serious damage to the motherland. He shouldn't have done it. Even the other candidates, I have to tell you very many times about it. At the presidential election, what Ali Sabri did, what the other candidate did, is a kind of I mean they let down the entire nation by not defending the constitution and the rule of law on the nomination day. Thank you very much for all of you. But don't get afraid of all these things. There are people to defend your country. There are people to defend the entire nation. Therefore, be firm. And I address the entire world community, Sri Lankan community. Play your part. Every citizen of this country must come forward. Every citizen must come out of the country to defend your nation. It is your part, your role to play. You will never get this opportunity again to save your motherland from the group of criminals who destroyed your motherland for 74 years. Thank you very much.